السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ہاشم نیازی اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں فلمی سفر۔ دوستو، آج جس شخصیت کے حوالے سے میں بات کروں گا، سوال کروں گا یزدانی صاحب سے، وہ ایک ایسی شخصیت ہے پاکستانی فلمی صنعت کے حوالے سے کہ جن کا آج بھی اتنا ہی مقام ہے جتنا آج سے 30 سال پہلے تھا۔ ان کا فلمی کیریئر جو ہے وہ 50 سالوں کے قریب ہے۔ پہلے دن سے لے کر آج کے دن تک جتنا انہوں نے کام کیا، بے مثال کیا، سپرب کام کیا۔ اور کیونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو دوستو، آج سے 50 سال پہلے کا کام، 30 سال پہلے کا کام اتنا ہی دیکھا جا رہا ہے جتنا اس زمانے میں، بلکہ اس زمانے سے زیادہ ہے، کیونکہ دنیا سکڑ کے گلوبل ولیج میں آ گئی ہے اور ایک موبائل فون میں آ گئی ہے۔ دوستو، میں جس اداکار کی بات کر رہا ہوں، زیادہ لمبا چوڑا ان کا تعارف نہیں کراؤں گا، صرف ایک فقرہ کہوں گا، نواں ہے سونے ہاں جی۔ اس حوالے سے مصطفیٰ قریشی صاحب کے حوالے سے کوئی واقعہ، کوئی ایسا بیان کیجئے جو ہمارے دوستوں نے نہ سنا ہو، اور اگر سنا بھی ہو لیکن آپ کے انداز سے نہ سنا ہو، جی بیان کیجئے۔ بہت شکریہ آشف صاحب، بڑا اچھا ذکر کیا جس شخصیت کا۔ وہ شخصیت ہی باغ و بہار ہے، بہت پیاری شخصیت ہے۔ ان کا چہرہ سامنے آتے ہی دل میں ایک گدگدی سی پیدا ہوتی ہے، اور ان کے جو مکالمے کا انداز ہے وہ جدا گانا ہے، اور انہوں نے نیا سلوک متعارف کرایا اردو و پنجابی فلموں میں۔ اصل میں تو وہ مصطفیٰ قریشی اردو فلموں سے ہی آئے، لاکھوں میں ایک۔ بنیادی طور پر وہ ریڈیو فنکار تھے، حیدرآباد ریڈیو سے منسلک تھے۔ تو حیدرآباد ایک یونٹ گیا فلم کی شوٹنگ کرنے کے لیے، تو انہوں نے وہاں مصطفیٰ قریشی سے ملاقات کی، تو ان کے ذہن میں آیا کہ یہ بندہ جو کبھی ضرورت پڑی فلم کے لیے نہایت موزوں ہوگا۔ جو ہی فلم ساز ایم افضل حسین اور ہدایت کار رضا میر نے فلم شروع کی اپنی، تو انہیں پھر یہ ہوا کہ یار لاکھوں میں ایک جو ہے اس میں ایک ولن کا کردار ہے، ولن بھی ہیرو نما ہے، ولن نہیں، ہیروئن کے ساتھ اس کی شادی ہوتی ہے۔ تو ایک ہندو ہے، تو اس کی شادی ایک مسلم لڑکی سے ہوتی ہے۔ تو وہ بڑا پرانا ٹریک تھا کہ ہندوستان پاکستان بڑا تقسیم کے بعد کیا ہوا اس دور میں ایسے واقعہ، وہی کہانیاں کہ اس دور میں یہ کہانی ہینا، اس پر انڈیا میں بعد میں ہینا بھی بنی، بعد میں بھی بنتی رہی فلمیں، لیکن یہ پہلی ابتدا لاکھوں میں ایک سے ہوئی کہ ایک ہندو لڑکی یہاں رہ جاتی ہے، تو وہ ان کا وہ چلے جاتے ہیں لوگ پارٹیشن میں، ان کے قافلے، تو اس کے بعد پھر اسے کس طرح لے جایا جاتا ہے، ایک لمبی کہانی ہے۔ تو بات چونکہ لاکھوں میں ایک ہی ہو رہی ہے، تو لاکھوں میں ایک کے اس کردار کے لیے انہیں شمیم آرا کے مقابلے ایک ایسے بندے کی ضرورت تھی۔ تو وہ کردار سمجھ نہیں آ رہا تھا ہیرو کے لیے، تو انہوں نے اعجاز دورانی کو کاسٹ کر لیا، لیکن ولن کے لیے انہیں کوئی بندہ مل نہیں رہا تھا اس قد کاٹ کا۔ تو ان کی نظر ٹھہری حیدرآباد ریڈیو پر، جہاں ان کی ایک آرٹسٹ سے ملاقات ہوئی تھی، تو مصطفیٰ قریشی سے رجوع کیا گیا۔ پہلے تو وہ ہچکچائے، انہوں نے فلم میں کام کبھی نہیں کیا تھا، بعد ازاں وہ مان گئے، تو انہیں لاہور آنا پڑا۔ لاہور آ کر انہوں نے فلم لاکھوں میں ایک کی عکس بندی میں حصہ لیا۔ تو فلم کی شوٹنگ کے دوران ہی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ فلم کے لیے نہایت ہی موزوں چہرہ ہے، اور نہایت عمدہ ادائیگی ہے، اس کے مکالمے کا انداز بھی جدا گانا ہے، تو اس وجہ سے انہیں فلمیں ملنے لگی۔ لاکھوں میں ایک کی کامیاب کے بعد تو انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، اتنا اردو فلمیں کی، جس میں اندلیب بڑی زبردست فلم تھی، اور بے شمار فلمیں، اردو فلمیں کرتے رہے۔ وہ سلیمان صاحب کی فلموں میں بھی کام کیا انہوں نے، رضا میر کی فلموں، جتنے بڑے ڈائریکٹر تھے اس مصطفیٰ قریشی صاحب نے ان میں کام کیا۔ مگر فلموں میں چونکہ بہت زیادہ فلمیں بنتی تھیں اور بہت زیادہ فنکار تھے، جیسے اردو فلموں میں، جیسے پنجابی فلموں میں مظہر شاہ، اسد بخاری، فاضل بٹ، جگی، بے شمار ولن تھے۔ اس طرح اس زمانے میں اردو فلموں میں بھی ادیب صاحب تھے، منور اسلم پرویز، منور سعید اس قبیل کے، یعنی اس زمانے میں آغا طالش بھی ولن کا رول کرتے تھے، علاؤدین بھی کر لیتے تھے۔ تو اس زمانے میں ولن بھی بہت زیادہ تھے فلم انڈسٹری میں، تو ان کو سخت مقابلہ کرنا پڑا یہاں پر، چونکہ بہت زیادہ لوگ موجود تھے ایک ہی کردار کے لیے۔ تو جن کی زیادہ ایک پارٹی بازی بھی ہوتی ہے، لوگ اپنے پسندیدہ فنکار کو یا اپنے قریبی لوگوں کو کاسٹ کرتے ہیں، تو ان کی کوئی لابی نہیں تھی، تو اس وجہ سے انہیں نظر انداز بھی کیا گیا۔ جب اردو فلموں سے انہیں نظر انداز کیا گیا تو انہوں نے اپنا بوری بسترا گول کرنے کا پروگرام بنا لیا کہ نہیں، اب یہاں میں جو انکمپلیٹ فلمیں یہ جو تھی اس زمانے میں بن رہی تھی، حافظ صاحب کی فلم تھی، ایک حیوان فلم بن رہی تھی، ایک فلم شکار بن رہی تھی، انہوں نے کہا یہ چند فلمیں میں مکمل کر کے میں واپسی کے راہ لوں گا۔ اسی دوران ان کی ملاقات ہدایت کار الطاف حسین سے ہو جاتی ہے۔ الطاف حسین صاحب چار خون دے پیاسے نامی ایک فلم شروع کر رہے تھے، پنجابی زبان کی فلم تھی، تو انہوں نے اس فلم میں سلطان رئیس صاحب کو کاسٹ کرنا چاہا۔ چار خون دے پیاسے، چونکہ اس میں ایک بندہ قاسم خان تھا، ایک خالد خان تھا، ایک منور سعید تھا،
चौथा चाहिए था एक बंदा, उन्होंने सुल्तान रईस से रजू किया, तो सुल्तान रईस चूंकि उस जमाने में टाइटल रोल कर रहे थे, बशीरा हिट हुई नहीं थी, क्वाइट बिजी, तो वो बड़े बिजी भी थे, कुछ उनके माली मामलात भी थे, मुआवजा कुछ बढ़ा भी दिया था, इस वजह से अल्ताफ हुसैन के साथ उनकी बात बन ना सकी। जब बात बन ना सकी तो अल्ताफ साहब ने सोचा यार ये मेन रोल है, बंदा 4 खून दे, पर उसका चौथा जो मेन पिलर है वही बंदा बड़ा होना चाहिए, छोटा तो नहीं होना चाहिए, तो कहाँ से ढूंढे। तो अचानक उनकी मुलाकात एवर स्टूडियो में मुस्तफा कुरैशी साहब से। मुस्तफा कुरैशी साहब को उन्होंने ऑफर की कि क्या आप पंजाबी फिल्मों में काम करेंगे, तो मुस्तफा कुरैशी साहब मुस्कुराने लगे, कहका लगाया, कहने लगे यार मुझे तो उर्दू फिल्मों वाले नहीं लेते जहाँ का मैं हिट विलन हूँ, तो पंजाबी चेंज जाएगा। पंजाबी तो मेरी, चूंकि मैं सिंधी फनकार हूँ, सिंधी मेरी मदर लैंग्वेज, चूंकि सिंधी है, मुझे उर्दू में भी मेरा लहजा जो है वो सिंधीपन होता है, तो उसमें थोड़ा सा इख्तलाफ है। उर्दू जो बनाने वाली फिल्में वो चाहते हैं उसमें से खुशबू आपकी आती, वो तो खालसतन में उर्दू चाहिए रोल, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा पीछे हटना पड़ा यहाँ से। तो आप मुझे पंजाबी फिल्मों के लिए, पंजाबी तो बिल्कुल ही नहीं मुझे आती। उन्होंने कहा ये फिक्र नहीं, आप सिर्फ हाँ कर दें, वो काम करवाना मेरा काम है, अच्छा। आप सिर्फ हामी भर लें। ठीक है, जैसे आप चाहेंगे। तो दूसरे दिन फिल्म साइन हो गई, चौथे दिन फिल्म सेट पे आ गई। तो उन्हें जब सेट पर लाया गया तो उन्हें पढ़ने में थोड़ी सी पंजाबी जुमले और मुकालमे की अदायगी में मुश्किल का सामना था। तो इस सिलसिले में हिदायतकार अल्ताफ हुसैन साहब बताया करते थे कि मैंने अपने एसोसिएट डायरेक्टर जो मेरा साथी थे दाऊद भट्ट, उनकी ड्यूटी लगा दी कि आप आने से पहले सेट पर इनको थोड़ी रिहर्सल पंजाबी जुबान की प्रैक्टिस, इनको बोलना, ये जो मुकालमे साथ ले ले, इनको बोलना सिखाए कि किस तरह आप बोलेंगे, अदायगी बता दे पंजाबी की, और कुछ बात नहीं। तो वो उन्होंने बोलना शुरू किया। तो जब वो अटकते थे तो उन्होंने कहा कि आप जहाँ अटकते हैं ना वहाँ पॉज दे दिया करें, आप लंबा पॉज लें तो सोच लें कि आगे क्या है। तो ये बताया हुआ टिप जो दाऊद भट्ट का उन्हें मरते दम तक याद रहा, यानी उनके मरने तक दाऊद भट्ट के वो उसके मोतरफ रहे। उस वक्त ऋषि साहब ने उसकी बरसी पर भी, उनकी तकरीब में भी ये कहा था, ताज़ीती रेफरेंस में भी, कि ये दाऊद भट्ट ने ही मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया पंजाबी फिल्मों में। ये जो पोज लेना और ये लंबा करके मुझे जो डायलॉग बोलता हूँ, ये मुझे उन्होंने बताया था कि आपको जहाँ कहीं तकलीफ मुश्किल अदायगी में, तो आप वहाँ पॉज लेकर उतनी देर तक आप सोच लें कि आगे आपने क्या कहना है। तो मैंने लंबी एक पॉज लेता था, वो लंबा पॉज जो है वो मेरी गलती जो थी वो मेरी खूबी बन गई, लोगों ने उसे पसंद किया। जैसे मैं कहता हूँ कि लंबा, इस तरह वो कहने का वो अंदाज मेरा लोगों को भा गया। तो नवा आया है सोनिया, वो एक नवा लंबा करके बोला, तो लोग आज भी जब वो स्टेज पर आते हैं तो उनसे फरमाइश करते हैं कि आप ये डायलॉग बोले, नवा आया, हालांकि लफ्ज नवा आया सोनिया ना, लेकिन वो उन्होंने जिस अंदाज से उसे बयान किया तो एक डायलॉग ही उनकी ऐसी पहचान बन गया कि आज भी उनकी शनाख्त है। मुस्तफा कुरैशी गो के बड़े अच्छे फनकार हैं, जरूरी नहीं कि एक मौला जट ही उनकी जिंदगी की अहम फिल्म है, उन्होंने बहुत अच्छे लाफानी किरदार अदा किए और आज भी वो करते भी हैं और मजीद भी काम कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी फिल्मी सनत का सरमाया है, एक पढ़े लिखे फनकार हैं और बहुत सोशल हैं। जब तक लाहौर में रहे, उनका घर था, तो वो कराची शिफ्ट हो चुके हैं। लाहौर में हम उनके घर भी जाया करते थे। उनके घर में होने वाली दावतें जो थी वो बिल्कुल, वो जो प्रोग्राम होते थे वो कई सियासी होते थे, मजहबी हवाले से भी कई प्रोग्राम होते थे। जैसे ईद मिलाद के प्रोग्राम उनके कोठी में मिलाद की महफिलें भी देखी हमने, सियासी इज्तिमात जब पीपल्स पार्टी के दौर में उनके जहले भी थे वो, तो वहाँ बड़े लोगों को हम उनके घर में मिले। तो कराची से आने वाले फनकारों के एजाज़ में उनके यहाँ दावतें होती, बहुत सोशल थे। अदाकार मोहम्मद अली के बाद मैं समझता हूँ मुस्तफा कुरैशी, और दोनों का देखें स्कूल एक ही है कि वो हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, हैदराबाद रेडियो से हैदराबाद से आए, और दोनों का मजाज अच्छा कि मोहम्मद अली साहब ने भी यहाँ सोशल लाइफ बड़ी अहम गुजारी और वजीर आजम तक उनकी अप्रोच थी और मिलते थे, जाते थे, आते थे, सियासी रसूख भी था, समाजी तौर भी मकबूल थे। और यही हाल मुस्तफा कुरैशी साहब का भी था। वो अभी तक माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और सोशल लाइफ भी उनकी बड़ी अच्छी गुजर रही है। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। जी बहुत शुक्रिया यज़दानी साहब, आपने मुस्तफा कुरैशी के हवाले से हमारे दोस्तों को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। दोस्तों, अगर आपको हमारे ये प्रोग्राम्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स भी दीजिए। अगर आपको किसी शख्सियत के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन या आप चाहते हैं कि इस शख्सियत पर प्रोग्राम किया जाए तो आप हमें ज़रूर बताइए और हम इंशाअल्लाह आपकी इस विश को ज़रूर पूरा करने की कोशिश करेंगे।
اجازت دیجیے، اگلے ایپیسوڈ میں پھر کسی نئی شخصیت کے حوالے سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.